Hi class 9 and 10 students, welcome back to Bimal Sarji YouTube channel. In this chilly cold season, I am here to warm up your days and nights with exciting content. So let's change away the winter season and make it a little warmer by mathematical solutions of class 9 and 10. Here this is question number 1, exercise 1.5c, relation and functions. Vedant excel in mathematics. This is of optional mathematics class 9. And don't forget to check the playlist. In the playlist you will get a lot of solutions. Now here the question is number 1, define the following functions. So there are 8, okay, 5 6 7, okay, 7 functions are there given. In the book there are many functions, but we have to explain these functions. So number A is here 1A, many to one function, many to one function, okay. So what is many to one function? A function f function a to b, okay, this is a to b function, a to b is said to be is said to be आई में चला नहीं बोला मैं आई पर चला आई पर a function f आई वाला a function f such that a to b is said to be many to one function, many to one function if there are at least two elements in the domain whose images are same in codomain, okay. Here many to one function, a function f a to b is said to be many to one function if there are at least two elements in the domain whose images are same in the codomain. So I will make you understand with one diagram. Suppose this is our A and this is our B, okay. Here are in the A the elements are 1 2 3 and here is 2 6 and 9. So 1, the image of 1 is 2, again the image of 2 is 2 only, same image, okay, and the image of 3 is 6, okay. So what you see, one more example, okay, I will make it first. And the function, the relation, how can we show? We can show the relation with, okay, this curved line here, function, okay, function a to b. In the same way other function is here, here is c d, the elements are here, the elements in this is called domain, okay, these are our domain, here a b c and d and x and y, okay. Now the image for a is x, the image for b is also x, and the image for c is also x, okay, and the image for d is y, and the relation will be shown by this, okay. Here this is g, okay, g. Now
The meaning of this definition is a function f such that a to b is said to be many to one function if there are at least two elements in the domain. This is the domain, okay? There are at least two elements in the domain. So here two element there is. At least means कम से कम दुईवटा हुनु पर्यो. यसमा हेर्नुस् त दुईटा छ. दुईटा यस्तो एलिमेन्ट छ जसको इमेज के छ त यसमा को डोमेनमा सेम छ यहाँ. 1 को point 2 र 2 को point 2 छ. जम्मा दुईटा एलिमेन्ट को है कम से कम दुईटा हुनु पर्यो. एउटाको भएर हुँदैन यार. दुईटाको कम से कम हुनु पर्यो. अब यसमा दुईटाको छ त यसमा तीनवटाको छ नि त. ए बी र सी को इमेज के छ x छ र डी को y छ. यसमा सबैको इमेज हुनु पर्यो. एउटाको पनि इमेज छैन भने त्यो चाहिँ है फंक्सन हुँदैन फेरि. जस्तै यसमा पनि सबैको छ भले हैन डबल होस् ट्रिपल होस् हैन. जस्तै ए को बी को सी को एउटै छ यहाँ. फेरि एउटाको दुईटा इमेज हुनु भएन है. त यो अर्थात यहाँ के छ त कम से कम दुईटा एलिमेन्ट केसमा है एउटा इमेज हुनु पर्यो. सेम इमेज हुनु पर्यो है. कोडोमेन यसलाई कोडोमेन भन्न मिल्छ यसलाई है. whose image are same in the codomain. ल यसलाई डोमेन यसलाई कोडोमेन. अब बी नंबर के छ 1 to 1 फंक्शन. वन टू वन फंक्शन है. 1 to 1 फंक्शन को लागि वन टू वन फंक्शनलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि अ फंक्शन f a to b is said to be 1 to 1 function. 1 to 1 function if each element in the domain has one and only one image in the codomain. ओके. इसको मतलब के छ तपाईले यसको है या 1 and 1 है. यो 1 and only 1 को ठाउँमा तपाईले डिस्टिंक्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है. if each element in the domain has distinct image. डिस्टिंक्ट भनेको छुट्टै है. छुट्टै 1 and only 1. जस्तै कि यसमा एउटाको के छ त दुईटाको एउटै इमेज छ. यसमा तीनटाको एउटै इमेज छ. तर यसमा के छ कि 1 to 1 फंक्शन if each element in the domain has one and only one image. एउटै इमेज हुनु पर्यो. डबल इमेज हुनु भएन. यसको लागि अब हामीले ड्राइङ गर्छु यहाँ है. यसैलाई म यहाँ देखाइदिन्छु तपाईलाई. ल यहाँ त गाह्रो हुन्छ. अर्को बनाइदिन्छु म यहाँ. है यसमा तपाईको यो ए छ यो बी छ. यसमा एलिमेन्ट छ ए बी सी. यो डोमेन भयो है. र यसको इमेज यतातिर एक्स वाई जेड छ. त प्रत्येकको एउटा हुनु पर्छ. एउटा इमेज हुनु पर्यो है. only one image है. each element in the domain has one and only एउटै इमेज हुनु पर्यो. यसमा एउटै इमेज है. यसलाई भन्छ 1 to 1 है. त्यस्तै गरी अनि यसलाई चाहिँ हामीले है फंक्सन यसलाई के रे फंक्सनको लागि हामीले यसरी हामीले है यसलाई इन्डिकेट गर्दिने. यो एफ हो है फंक्सन ए टु बी. त्यस्तै गरी यहाँ सीडी के छ यहाँ 1 2 3 छ यहाँ 2 4 9 अनि 16
ल जस्तै यहाँ 1 को छ 2, 2 को छ यहाँ 4 अनि 3 को छ 9 है। अनि यो चाहिँ सी र डी छ है। अनि यसको रिलेसन मानौँ कि मैले होइन यसलाई मैले फङ्सन होइन जीले इन्डिकेट गर्दा पनि हुन्छ है। जी सी टु डी है, यो पनि एउटा फङ्सनै हो। किन र यसमा अलिकति फरक के छ भने एउटा इमेज एउटाको एउटा इमेज छ, एउटाको एउटा इमेज छ, सबैको एउटा इमेज छ, यसमा एउटा इमेज छ। त यसमा पनि 1 to 1 मा पनि है तपाईको यसको नाम छ। यसको 1 to 1 मा पनि तपाईले यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ 1 to 1 on to फंक्शनलाई भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ 1 1 2 1 on to फंक्शन भन्न मिल्छ। यसलाई on to फंक्शन अन्त एक्जाम्पल हो 1 to 1 के हैन 1 to 1 के फंक्शन हो। तर यसलाई 1 to 1 on to किनभने यसमा के छ त यसमा तपाईको एक्स्ट्रा एउटा पनि एलिमेन्ट छैन। तर यसमा तपाईको एक्स्ट्रा एलिमेन्ट यहाँ छ है। त यसलाई हामीले भन्न मिल्छ 1 2 1 1 to 1 इन्टु फंक्शन भन्न मिल्छ। 1 to 1 इन्टु फंक्शन इन्टु फंक्शन है। जब हामीले अन टु र इन्टु को बारेमा पढ्छौं तब हामीले यसलाई डिटेलमा हुन्छ। ल यसमा के छ त कोडोमेन इज इक्वल टु यसमा रेन्ज छ। यसमा कोडोमेनको रेन्ज छ है। तर यसमा छैन। यसमा त एउटा के छ एउटा एक्स्ट्रा एलिमेन्ट छ। त यो हाम्रो के भयो 1 to 1 फंक्शन भयो। भले यसमा हैन 1 to 1 को यो अन टु टाइप हो र यो 1 to 1 को इन्टु टाइप हो है। यसलाई हामीले डिटेलमा गर्छौं जब हामीले आवश्यकता पर्छ। यहाँ छ अन टु र इन्टु को बारेमा। ल अब हामीहरुले सी र डी सी है सी मा के छ 1 to 1 भइसक्यो। अब अन टु फंक्शन यहाँ सी अन टु फंक्शन है। अन टु फंक्शन को यसमा डेफिनेसन के छ a function f such f here a to b is said to be and onto function if each element in the if okay। अब यहाँबाट हल्का चेन्ज छ यसमा है। if each element in the codomain has at least one pre-image in the domain है। अब यो त भयो तपाईको अन टु फंक्शन डेफिनेसन भयो सी नम्बर भयो है। अब फंक्शन f such that a to b is said to be an onto function if each element in the codomain has at least one pre-image in the domain। एउटा कम से कम हुनै पर्यो है यसमा। जस्तै कि अब यसमा त के छ त यसमा त छैन हाम्रो। तर यसमा हेर्नुस् त यसमा हाम्रो प्रत्येक एउटा है यहाँ छ इमेज छ यसलाई हैन। त अन टु फंक्शन मा तपाई के हेर्नु के ध्यान दिनु पर्छ है। रेन्ज इज इक्वल टु कोडोमेन हियर एउटा है प्वाइन्ट लेख्दिनुस् तपाईले है। यो तपाईको है यहाँ तपाईले हैन आफै हैन बुझ्नको लागि हियर range is equal to codomain of the function
codomain of the function of है एउटा यो तपाईको हैन यो डेफिनेसन यति लेख्दा पनि हुन्छ तर यो तपाईको बुझ्नको लागि हो कि रेंज इज इक्वल टु द कोडोमेन अफ द फंक्शन है त यहाँ एउटा रेंज र कोडोमेन सेमै छ नि यहाँ तर यसमा त छैन किन यसमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा एलिमेन्ट छ है त हामीले यसलाई यसरी भन्न मिल्दैन बरु यसलाई कति बेला भन्न मिल्छ अझै मैले यसमा एउटा है थप दिन्छु म यसमा म 4 थप दिन्छु जस्तै के छ 1 को 2 2 को 6 छ 3 को 6 छ म यहाँ के गर्दिउ यहाँ म के लेख्दिरा सजिलो हुन्छ मलाई ल म यहाँ तपाईलाई यहाँ 4 को म हैन 4 को लागि म यहाँ 8 गर्दिन्छु ल एकछिनको लागि 8 लेख्दिन्छु है हुन त्यसमा पनि म्याच गर्न मिल्थ्यो मैले 4 को लागि यो गर्दिए अब हेर्नुस् त इफ इच एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज एट लिस्ट वन प्रीइमेज यसको पनि एउटा छ यसको पनि एउटै छ यसको पनि एउटा छ यसको पनि एउटा छ सबैको एउटा छ कि छैन यसलाई पनि हामीले अनटु फंक्शन भन्न मिल्छ र यसलाई पनि एउटाको यहाँ छ यसको पनि यहाँ छ यसको पनि यहाँ छ यसको पनि यहाँ छ अनि सबैको छ है कम से कम छ है दुईटै दुईटाको एउटै भए पनि आखिर सबैको छ त यस्तोलाई के भन्ने अनटु फंक्शन भन्ने है यसलाई यसमा तपाईले एक्स्ट्रा प्वाइन्ट तपाईले थप्न लेख्न सक्नुहुन्छ कोडोमेन यो के भयो यसलाई भन्छ कोडोमेन यसलाई कोडोमेन है हामीले एउटा डोमेन हो यो कोडोमेन तपाईको यसमा कोडोमेन यो छ है कोडोमेन कोडोमेन इज इक्वल टु के रेंज कोडोमेन इज इक्वल टु यसमा रेंज छ र कति छ कोडोमेन र रेंज के छ यसमा छ हाम्रो 268 2, 6, 8 छ त्यस्तै गरी यहाँ हाम्रो कोडोमेन इज इक्वल टु रेंज के छ x y छ यसमा है तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ र यो भयो हाम्रो 1 2 फंक्शन को छ अब इन्टु फंक्शन है यहाँ डी नम्बरमा इन्टु फंक्शन डी नम्बरमा इन्टु फंक्शन्स यसैलाई बनाइदिउँ म यसैलाई बनाउन सजिलो हुन्छ मलाई है इन्टु फंक्शनको लागि ल डी नम्बर यसैलाई बनाइदिन्छु म यहाँ के छ इन्टु फंक्शन छ है इन्टु फंक्शन a function f such that a to b is said to be an into function right is said to be an into function if there exists at least one element है यसलाई बनाउनु भन्दा सजिलो ल यसलाई यसरी बनाइदिन्छु सजिलो हुन्छ है into function a function this f a to b is said to be an into function if there exists at least one element if there exists at least one element in the codomain which is not an image which is not an image of any element in the domain of any element in the domain. Okay, in the domain. Here range is okay. Here we can write in bracket here
here range is proper subset. Here range is proper subset of codomain. Okay. So what is into function? Into function, a function f such that a to b functions from a to b is said to be an into function if there exists at least one element in the codomain which is not an image of any element in the domain. है यसमा के हुनु पर्छ एउटा यस्तो एलिमेन्ट हुनु पर्छ जसको इमेज नहोस् जस्तै कि यहाँ मैले यसलाई मैले बनाउनु पर्यो भने यसलाई 4 लाई मेट दिन्छु है 4 लाई मैले मेट दिए अब यसमा के छ त if there is at least one element in the codomain which is not an image है यसमा यो कोडोमेन मा एउटा यस्तो एलिमेन्ट छ है which is not an image of any element in the domain यो डोमेन को कुनै इमेज छैन यसको यो 8 कसैको इमेज छैन यसमा एक्स्ट्रा हुनु भने यसमा एक्स्ट्रा हुनु पर्छ है यहाँ त्यस्तै गरी यहाँ एउटा अझै म यसलाई मैले यहाँ एउटा के गर्दिन्छु यहाँ जस्तै कि यहाँ मैले x y छ यहाँ मैले z गर्दिला z अब z कस यो z को कुनै है यो z मा है which is not image of any element यो कुनैको इमेज छैन यो त कुनैको इमेज छैन यसलाई पनि हामीले के भन्न मिल्छ इन्टु फंक्सन भन्न मिल्छ है र यसमा चाहिँ है यसमा एक्स्ट्रा नहोस् है यसमा एक्स्ट्रा नहोस् डोमेनमा यसमा एक्स्ट्रा हुँदाखेरि फरक पर्दैन र त्यही त भन्नेको इन्टु फंक्सन भनेको कुनै यस्तो एलिमेन्ट यसमा हुनु पर्यो है if there exists at least one element in the codomain मा एउटा यस्तो एलिमेन्ट हुनु पर्छ which is not an image जुन कि है जुन कि कसैको यो डोमेनमा भएको कसैको इमेज नहोस् यसको कसैको इमेज नहोस् यतातिर है त यो भयो अनि तपाईको यो वाला हैन अझ स्पष्ट गर्नको लागि यहाँ लेख्दिन्छु है जस्तै कि यसैलाई स्पष्ट गर्नको लागि तपाईलाई म यसमा कोडोमेन है कोडोमेन तपाईको यसमा यो सबै कोडोमेन छ यसमा कोडोमेन के छ 2, 6, 8 छ कोडोमेन छ र रेन्ज हाम्रो के छ रेन्ज हाम्रो छ यसमा यो सबै इमेज जुन छ नि यहाँ 2, 6 है रेन्ज हो यो ल अब यो रेन्ज छ यसमा हामीले यसलाई लेख्न सक्छौं के R is the proper subset of R is the proper subset of मानौ कि यो कोडोमेनलाई हामीहरुले यदि C ले इन्डिकेट गर्दिन्छु मानौ कि यसलाई मैले C ले इन्डिकेट गर्दिए यसलाई C ले क्यापिटल C ले अनि यसलाई रेन्जलाई मैले क्यापिटल R ले गर्दिए त R is the proper subset of C है यो क्यापिटल C छ है ल यो सबसेट को है यो छ सिम्बल छ त्यस्तै गरी यहाँ पनि तपाईको कोडोमेन के छ कोडोमेन इक्वल के छ यहाँ x, y, z छ रेन्ज भनेको के छ यहाँ x र y मात्र छ रेन्ज है अब यहाँ सबै हेर्नुहुन्छ तपाईले यसलाई मैले क्यापिटल कोडोमेनलाई क्यापिटल C ले इन्डिकेट गर्दिने र रेन्जलाई क्यापिटल R इन्डिकेट गर्दिन्छु भने यहाँ के छ त R इज द proper subset of this C है यो एक्स्ट्रा को लागि हो यानी कि यसको सबै एलिमेन्ट यसमा हुनु पर्छ यसको सबै एलिमेन्ट यसमा हुनु पर्यो यो रेन्जको सबै एलिमेन्ट यसमा हुनु पर्यो ल यही हो यसको डेफिनेसन छ इन्टु फंक्सनको भिडियोलाई रिपिट गरेर सुन्नु होला बुझ्नु हुन्छ है र अझ बुझ्नु भयो भने कमेन्ट गर्नु होला किनभने यो सबै सजिलो हो त्यही भएर यसलाई बढी विस्तारमा म गरिरहेको छैन अब चाहिँ ई नम्बरमा लिनियर फंक्सन okay linear function now let's move to the linear function okay
ई नंबर है, ई में क्या है लीनियर फंक्शन, linear function. So what is linear function? An algebraic function, an algebraic function, an algebraic function of the first degree, of the first degree, of form y is equal to mx plus c, which represent a straight line, which represent a straight line. Let me see whether the camera is running or not. Oh my god, last take is 25, 26, okay. Which represent a straight line, is called a linear function, is called a linear function है. इसमें एग्जाम्पल में है हमारे अब इसको एग्जाम्पल में okay, in example you can write here y is equal to 2x plus 6, okay, and other is also y is equal to 4x etc. दुईटा एक्जाम्पल्स में है, दुईटा y is equal to 2x plus 6 अनि कामा y is equal to 4x है. यो पनि तपाईले त्यो लिनियर फंक्शन को एक्जाम्पल है. अब हामीले एउटा यसलाई ड्राइङ गर्नु पर्यो भने यसलाई एउटालाई बुझ्नु छ है, यस कुनै एउटा बुझ्नु छ भने के गर्ने हामीले, एउटालाई हामीले बुझ्नको लागि के गर्न मिल्छ हामीले, जस्तै कि हियर y is equal to 2x plus 6 है. अब यस्तो इक्वेसनमा यदि भाइ पुट x is equal to 0 है, x लाई 0 मान्दे भने के हुन्छ त y is equal to हाम्रो के हुन्छ, यो 0 x 0 भयो भने यो पनि 0 हुन्छ, 0 पनि यहाँ के हुन्छ 2 into 0 plus 6, y is equal to के आयो हाम्रो 0 plus 6 6 आउँछ हैन, y is equal to 6 आयो त है. त्यस्तै गरी यहाँ पुट y is equal to 0. अब y लाई 0 मान्दे भने 0 भयो, यो के हुन्छ 2x plus 6, अर्थात यसलाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो के आउँछ, यो यसलाई हामीले हैन यतातिर 2x plus 6 = 0 पनि लेख्न पाउँछौ. यानी कि 2x is equal to के हुन्छ -6, यानी कि x is equal to -6 by 2, यानी कि हाम्रो x is equal to के हुन्छ -3 आयो है, x is equal to -3 ल. हाम्रो पॉइंट के बन्यो, देयरफोर हाम्रो पॉइंट के बन्यो, यहाँबाट एउटा पॉइंट के बन्छ, यहाँबाट यो लेफ्ट के इम्प्लाई गर्छ कि x 0 छ भने 0 छ भने y 6 छ, एउटा पॉइंट यो आयो. अनि यहाँ यदि हाम्रो x is equal to -3 छ भने y कति छ 0 छ, दुईटा पॉइंट आयो. यो दुईटा पॉइंट को आधारमा अब हामीले एउटा ग्राफ तयार गर्छौं. ग्राफ ल यसलाई मेटिदिन्छु म. यो ग्राफ तपाईलाई यतातिर गर्दा पनि तल पनि गर्दा हुन्थ्यो. ल ग्राफ यही गर्दिन्छु तल, सिक्वेन्सली होस् है. हेर्दाखेरि तपाईको यो ग्राफमा के छ भने जस्तै यो मेरो के छ y छ, यो y डैश, यो x
अनि यो x ड्यास है। त मेरो यहाँ 0,6 कहाँ आउँछ 0 0 भनेको 0 यो हो अनि 6 भनेको y एक्सिस 6 त 1 प्लस 6 छ त कमसेकम 1 2 3 4 5 6 यतातिर आउँछ अनि -3 छ x त 1 माइनस प्लस 3 यतातिर माइनस 3 यतातिर 1 2 3 -3 आयो अनि 0 भनेको यो हो। त हाम्रो यो पोइन्ट भयो एउटा यो पोइन्ट यहाँ भयो है के छ -3,0 अनि यो पोइन्ट के भयो 0,6 भयो। अब यसलाई मैले लाइन ताने भने यो लाइन कस्तो बन्छ त यसको लाइन बन्छ। यही हाम्रो लाइन के थियो y इक्वल टु 2x प्लस 6 यही लाइन हो 2x प्लस 6 यो लाइन हो है र यही हो हाम्रो के हो लिनियर फंक्सन हो। यसलाई अब हामीहरूले यस्तो खालमा ड्राइङ गर्न चाह्यो भने अब हामीले यसलाई यस्तो फर्ममा ड्राइङ गर्न चाह्यो भने पनि ड्राइङ गर्न सक्छौँ हामीहरूले। कसरी गर्नु त ल यो हाम्रो मानौँ कि एकछिनको लागि यो a छ यो b छ है अनि यो हाम्रो के छ फंक्सन के छ f छ ल। यसलाई अब हामीले जस्तै कि यसमा यदि मैले मानौँ कि मैले एकछिनको लागि यो इक्वेसनमा है यो इक्वेसनमा मैले x को भ्यालु यदि मैले 1 राखिदिएँ जस्तै कि हाम्रो के छ यहाँ y इज इक्वल टु 2x प्लस 6 छ एकछिनको लागि मैले यहाँ मैले y है के राखिदिएँ x इक्वल टु मैले 1 राखिदिएँ 1 भनेको यहाँ मैले 1 राखिदिएँ इन्टु 1 त के आउँछ x मैले 1 राखिदिएँ यहाँ हैन 1 राखिदिएँ भने मेरो आन्सर के आउँछ y इक्वल टु के आउँछ यहाँ 2 1 जा 2 2 1 जा 2 अनि प्लस 6 8 आयो यानी कि हाम्रो एउटा यतातिर 8 है यतातिर हाम्रो एउटा 8 इमेज हुनु पर्यो यहाँ 8 ल 8 1 को लागि 8 भयो इमेज ल। त्यसपछि मानौँ कि मैले यतातिर मैले एकचोटी मैले y इज इक्वल टु यहाँ मैले एकचोटी मैले के गरिदिएँ -1 राखिदिन्छु एकचोटी है 2 यहाँ x को ठाउँमा जस्तै मेरो ल पहिलाको इक्वेसनलाई मैले y इज इक्वल टु यहाँ माथि लेखिदिन्छु ल y इज इक्वल टु 2x प्लस 6 छ त मैले यहाँ 1 राखिदिए जस्तो भयो। अब x को ठाउँमा मैले -1 राखिदियो भने यसमा -1 राखिदियो भने के हुन्छ प्लस 6 इज इक्वल टु 2 इन्टु -1 त -2 भयो प्लस 6 यानी कि यो भयो कति भयो प्लस 4 भयो। यानी कि हामीले -1 राख्यो भने यो 1 लाई मैले यहाँ गरिदिन्छु दुईटा चारवटा भ्यालु राखिदिन्छु भाइ एउटामा भ्यालु राख्दिनु के -1 र 0 राखिदिन्छु ल यतिको भ्यालु म निकाल्छु अनि अर्को के राखिदिन्छु यहाँ 1 र -3 राखिदिन्छु ल यतिको निकाल्छु म। अब मेरो -1 को कति आयो -1 को मेरो 4 आयो त 4 को लागि मिल्यो यहाँ भयो। अब मानौँ कि मैले 1 को पनि मैले राखेको थिएँ 1 को मेरो कति आएको थियो 1 x इक्वल 1 को लागि 8 आएको थियो x लाई यहाँ है 8 आयो ल। अब मानौँ कि मैले 0 राखिदिएँ x इक्वल 0 राखिदिएँ त मेरो के हुन्छ यो 0 2 इन्टु 0 प्लस 6 यानी कि 2 0 0 प्लस 6 6 आउँछ त मेरो 0 को लागि 6 भ्यालु आउँछ यहाँ 6 भयो। अब -3 मैले राखिदिएँ भने x इक्वल टु -3 मैले राखिदिएँ भने कति आउँछ मानौँ कि मैले यो y 2 को ठाउँमा 2 अनि x को ठाउँमा मैले -3 राखिदिएँ -3 प्लस 6 इज इक्वल कति आउँछ मेरो 3 2 3 6 -6 प्लस 6 0 आयो यानी कि -3 को 0 आउँछ त हामीले यतातिर पनि गर्न पाउँछ है 4 6 8 0 यो हाम्रो के हो एउटा फंक्सन हो कस्तो फंक्सन लिनियर फंक्सन है। त हामीले यति कुरा धेरै कुरा यसमा गरेको छु तपाईहरुलाई यदि सजिलो गर्नु छ भने तपाई यति मात्र लेखिदिनुस् है यति र यति गर्दिनुस् भइहाल्यो है यो सबै गर्न जरुरी छैन र सिकिहाल्नुस् है ल केही छैन यसमा गाह्रो केही छैन यसलाई सब्स्टिट्युसन है मेथड भन्छ। तपाईले यसमा -1 -2 -3 0 1 2 राखेर हैन तीन चारवटा पोइन्टलाई दर्शाइदिनु तपाईले है ल। अब हाम्रो आयो कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भिडियो लामो बन्दैछ है सानो क्वेशन हो तर धेरै लामो बन्दैछ। कन्स्ट्यान्ट फंक्सन कति हो f नम्बर
constant constant function. Constant function में कौन सा function? A function f such that a to b is said to be a constant function if every element of the domain if every element of the domain A have the same image have the same image, okay? If every element of the domain A, okay, of the domain A have the same image, okay, that means suppose this is our here, this is our y dash, x and x dash, okay, this is origin. हाँ बेटा, suppose this is our 1 2 3 4 है बेटा, उनको लिखिए here this is 0 1 2 3 4 suppose and this is 5, okay, I'll take 4 only, okay, 1 2 3 4 5, okay, this is 5, so this is okay, I will take this line, that means this is what, this is y is equal to 5, so this is the equation of the line constant. That means if I take here wow, if I take here 1 2 3, okay, I will get, okay, if every element of, okay, if every element of domain A, for every element of domain it has the same image, means suppose this is 1, then I'll get the same image, okay, suppose 1, then I'll get same image here 1, for 2 also 1, for 3 also 1, okay, for every element of the domain A, okay, domain A have domain, every element of the domain A have the same image, okay, same image, if 2 then 2 okay, यदि एउटा को इमेज 2 छ त अर्को पनि 2 अर्को पनि 2 3 छ भने सबैको लागि 3 है, त्यस्तोलाई हामीले के भन्न मिल्छ, कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भन्न मिल्छ। र यदि हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्न चाहे भने तपाईले यहाँ बुझ्नुस् है, यदि हाम्रो y इक्वल टु के छ, y इक्वल टु हाम्रो के छ 5 छ, y इक्वल टु 5 छ है, यानी कि यसलाई हामीले y लाई के डिक्लेयर गर्न सक्छौं, f of x इज इक्वल टु पनि भन्न सक्छौं, f of x इज इक्वल टु यो 5 भयो हैन, यसलाई के भन्छ, y लाई f of x फंक्सन है 5 भयो। अब यसको ठाउँमा मैले 1 हाले भने पनि यहाँ 5 आउँछ है, यहाँ f को ठाउँमा मैले 2 राखे भने f को ठाउँमा यसको ठाउँमा 2 राखे भने पनि 5 आउँछ, 3 राखे भने है के छ, f को ठाउँमा मैले 3 राखे भने पनि 5 आउँछ, अर्थात यो अनुसारले तपाईले बनाउनु भयो भने 1 2 को पनि के आउँछ 5 आउँछ है, तपाई यहाँ 1 राख्नु 5 राख्नु एउटै कुरो है, 1 राख्नु 2 राख्नु सबैको लागि 5 आउँछ यहाँ। तर मानौ कि अर्को लाइन तपाईले यहाँ लिनु भयो, कति लिनु भयो, अर्को लाइन मैले लिए y इक्वल टु 1, त y इक्वल 1 लिनु भयो भने तपाई यहाँ जेसुकै लिनुस् यतातिर यसको भ्यालु, तपाई y को भ्यालु यहाँ कति आउँछ त 1 नै आउँछ है, त यही हो तपाईको हैन, यही हो त्यसको एक्सप्लेनेसन छ है। ल
यसलाई क्लियरली बुझ्नुहोस्। तपाईँ यहाँ 1 लेख्नुहोस्, 2 लेख्नुहोस्, 3 लेख्नुहोस्, केही पनि फरक पर्दैन। बस के हुनु पर्यो, यसले के भनेको छ, एभ्री एलिमेन्ट अफ द डोमेन, यसको सबै यो हैन प्रत्येक एलिमेन्ट, यो डोमेनको प्रत्येक एलिमेन्ट एउटै इमेज होस्, सेम 5 और 5 5, यसको 6 छ, सबको 6 6 हुनु पर्यो है। त यो अनुसारले यहाँ 5 लेखिदिनुस्। तपाईले यहाँ y इक्वल टु यहाँ 1 लेख्नुहुन्छ भने यहाँ y इक्वल 1 नै लेखिदिनुस्, सबैको 1 नै लेखिदिनुस्। यहाँ 2 लेख्नु भयो भने 2 लेखिदिनुस् यहाँ है, जे तपाईले लेख्नु त्यही लेखिदिनुस् ल है। त मेरो यहाँ 5 छ, मैले 5 लाई मैले मानेको छु 5 लेखिदिन्छु, यहाँ पनि 5 लेखिदिनुस् है। यो तपाईको भयो कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको है डेफिनेसन भयो ल। अलिकति फेन फरक लेखिरहेछ हो के। Okay, so now last G number bijective function. Okay, now bijective function. Bijective function. Okay, so the definition for the bijective function is a function is bijective. A function is bijective if each element of the domain, if each element of the domain okay, a function is bijective if each element, okay, a function is bijective if each element of the codomain, okay, of the codomain is mapped to by exactly one element, one element of the domain, okay. So a function is bijective if each element of the codomain is mapped to by exactly one element of the domain. So the meaning is what? 1 to 1. So suppose this is our, okay, A and this is B and this is function, okay, A to B. Then suppose there is A, B and C. Then a function is by each element of its codomain. Okay, so codomain is mapped to by exactly one element of the domain. So one element. Okay, so suppose there is our
x, y, z, x, y, z. Then okay, this must map to 1 only, okay? Exactly 1, okay? Is mapped to my exactly one element of your domain, है? यो डोमेन सँगको एउटैसँग मिल्नु पर्यो यहाँ, ल? So this is called what? 1, 1, 1 and on 2. Bijective meaning is what? 1 to 1 and on 2 function है, यसलाई त्यो भनिन्छ है। यहाँ तपाईले बुझ्नुहुन्छ भने यदि खै यो फंक्सन यदि if function is both 1, 1 and on 2 function छ भने यसलाई के भन्न मिल्छ? बाइजेक्टिभ भन्न मिल्छ। यानी कि प्रत्येकको एउटा हुनुपर्छ यहाँ, है? एक्स्ट्रा हुनु भने यहाँ एक्स्ट्रा भयो भने यसलाई हामीले बाइजेक्टिभ भन्न मिल्दैन है। बाइजेक्टिभको लागि के हुनु पर्यो? प्रत्येकको यहाँ एउटा हुनु पर्यो यहाँ, है? यतातिरको त हुनै पर्छ यतातिर। जस्तै यहाँ मैले डी गरिदिए, यहाँ मैले डी लेखिदिए, यो पनि एउटा फंक्सन हो। सरी, यो यहाँ मैले डी लेखिदियो भने फंक्सन यसलाई भन्न मिल्दैन। किन? यसको इमेज यतातिर हुनै पर्छ, है? त यो यहाँ हुँदाखेरि डिफाइन हुँदैन। तर यही कुरा यतातिर मैले यहाँ डब्लु मैले गरिदियो भने यो हामीले यसलाई फंक्सन भन्न मिल्छ, तर यसलाई बाइजेक्टिभ भन्न मिल्दैन। किन? है? यसको इमेज यतातिर छैन, यतातिर हुनु पर्यो, त्यही भएर यसलाई हामीले भन्न मिल्दैन, है? हाम्रो यो एक्जाम्पल यही हो, एउटा एक्जाम्पल होइन, अझै पनि एक्जाम्पल बनाउनु मिल्छ, है? यो भिडियो धेरै लामो भयो, सानो सर्ट छ है, सर्ट क्वेसनको पनि यति लामो भिडियो हुनु भनेको ल विद्यार्थीहरूलाई धेरै गाह्रो होला। तर के गर्नुहुन्छ है, सर्ट छ, मैले हैन प्लेलिस्ट तयार गर्नु परेछ ताकि तपाईको गाह्रो गाह्रो क्वेसनहरु यसैमा है राख्न सजिलो हुन्छ मलाई। किनभने प्लेलिस्ट तयार गर्न यताउति जब म्यानेजमेन्ट हुँदैन नि तब है विद्यार्थीहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ खोज्नलाई कुन सल्युसन कहाँ छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर म अहिले प्लेलिस्ट तयार गर्दै छु र तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्छ र हेल्पफुल छ है भने साथीहरुलाई शेयर गर्दिन गर्नुस् है। लाइक कमेन्ट त गर्न है म भन्न छोड्दिसके, किनभने है तपाईले न त लाइक न कमेन्ट केही गर्नु हुँदैन, मात्र भित्र त्यो भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ। ल हेर्नुस्, केही छैन, आज नहीं तो कल, है? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बम बम बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।